ki gunj means voice of the students. ಇದು ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 2014 ಏನ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟುಡೇ when Shri Rahul Gandhi took the issue of NEET paper leak, it was an issue which had to be attended immediately, but not only by the education minister who is incompetent, but the Prime Minister of India. But unfortunately ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇರಲಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಏನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್? Today, why the people of the country, the students of the country, the future and the new generation of the country are questioning this government is all because it has come to a stage where the future of the students, the future of the country, and the future of the education system of the country is at stake. For example, you take the NEET exam, paper leak. How many students have worked so hard? They've put in the effort, energy. The parents have borrowed. The parents have put in money. And when you go and give the examination, then you realize that there's a paper leak and the exam is cancelled. So resigned or not even got and had a meeting with the education minister. And it is not only a NEET exam leak. There is a problem with NTA. There are teachers here. There are nurses here. The examination authority is NTA. You make the NTA officials resign. There are not only in NEET problems, there are problems in the CBSE system also. And what's happening in CBSE, you made the CBSE chairman resign. Then why is not Dharmendra Pradhan resigning? See, one thing to remember, we are living in a very strange time where the citizens as students are taken for granted. You need to, you're right, we all are protesting and this should continue. And only this way, we should be constantly at this protest and the subject to build pressure. So the day you think, no, enough is enough, because even independence, we got a lot of struggle and protest and patience. So keep at it. Finally, we have to make sure the Prime Minister listens, Dharmendra Pradhan resigns and takes accountability. ಇವಾಗ ನೀವು ನೀಟ್ ಇದು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 12 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಗರಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸರಿನಾ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೈಯೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ depends on the good governance of this country. The future of this country depends on your future. So make up your future. Make up a bright future so that your parents will be proud of you and country will be proud of you. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂತ್ರಿ ಇರೋನು, ಬಿಜೆಪಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ UPSC ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಇಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಮಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಂಜನ್ಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. 76% ಲಿಟ್ರಸಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಡೌನ್. ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ವಿ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ತಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಂ ಘೋಟಾಲ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವ್ಯಾಪಂ ಘೋಟಾಲದಲ್ಲಿ 45 ಜನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರನ್ನ ಕೊಲೆ ಆಗಿತ್ತು. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಗರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅದು NDA ಸರ್ಕಾರ. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Any political party, it is the future of the students of India and India, because India belongs to you. ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MP ಗಳು, ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟು, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ MP ಮನ್ಸೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಮ್ಮ PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.